साथियों सत श्री अकाल। मैं कवलजीत कौर अज 12वीं जमात के विद्यार्थियों ਲਈ ਗਵਾਚਿਆ मुंडा नावल जो कि जगदीश कौशल द्वारा लिखिया हुआ है वो लैके हाजिर हाँ। जगदीश कौशल द्वारा लिखिया हुआ यह नावल एक किशोर नावल है। यह एक मनोविज्ञानक यथार्थक किस्म का नावल है। इसका विषा बच्चों ਲਈ टीवी ते प्रसारित हुंदे अत दे काल्पनिक अंध विश्वासां अते गैबी शक्तियां नाल भरपूर अणयथार्थक प्रोग्राम अते समाज विच फैले अंध विश्वास दा बाल मनां ते पै रिहा बुरा प्रभाव है। भावें कि यह प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम टैलीविजन विच दिखाए जाते हैं भावें ये वक्ती मनोरंजन के साधन हुंदे हन पर ये इन्ने ज़्यादा प्रभावशाली हुंदे हन कि बाल मना सहजे ही इन्हां तो प्रभावित हो जाते हैं ਅਤੇ इन्हां नूं ही सच मन लैंदे हन ਅਤੇ अपनी जिंदगी नूं इसे काल्पनिक दिशा विच लिजांदे हुए दिशाहीन हो जाते हैं। जिवें कि इस नावल का पात्र घोगा दिशाहीन हो गया है। नावल बारे विचार चर्चा करन तो पहला मैं नावल विचले पात्रां बारे आप जी नूं दसना चाहांगी। नावल का मुख पात्र घोगा है जिसका असल नाम दर्शन है। वो 6वीं जमात विच पढ़दा है। वो 6वीं जमात विचों अपनी लापरवाही करके फेल भी हो गया सी। सो हुण भी वो 6वीं जमात विच पढ़दा है। उस तो इलावा है घोगे दी माँ जो कि एक विधवा औरत है। वो मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाउंदी है ਅਤੇ घोगे की पढ़ाई का खर्चा भी कटदी है। इस तो इलावा घोगे के दोस्त हैं जिन्हां विच सतीश, गुरी, इकबाल ਅਤੇ गोपी हैं। उसके स्कूल विच पढ़ाउण वाले अध्यापक ਜਿਹੜੇ उसकी जमात विच पीरियड लैण लई आउंदे हन उन्हां विच विज्ञान के अध्यापक, गणित के अध्यापक ਅਤੇ समाजिक सिक्ख्या के अध्यापक का नाम है। फिर है इकबाल के पिता, फिर है काले पिंडे वाला साथ, फिर है तमाशा करन वाला मदारी ਅਤੇ एक होर पात्र है प्रकृति विज्ञान खोज केंद्र वाला बाबा। सो हुण मैं आप जी नूं इस नावल बारे जानकारी देवांगी। ये नावल 22 कांडां विच वंडिया होया है। इस सारे नावल विच घोगे नूं यही दर्शाया गया है कि घोगा पढ़ाई विचों लापरवाह है। वो आप मेहनत नहीं करना चाहता। वो गैबी शक्तियां ते विश्वास करता है अते उन्हां ते ही आसरा रखता है। वो चाहता है कि उसनूं खुद नूं मेहनत ना करनी पवे अते गैबी शक्तियां उसकी पढ़ाई विच मदद कर देन। कल्पित अते गैर कुदरती ताकतां तो सहायता मंगदा रहिंदा है पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। पर जदों घोगा मेहनत नूं पछाण लैंदा है, मेहनत की महत्ता नूं पछाण लैंदा है तां वो ठीक राह ते तुर पैंदा है। शुरू विच असीं देखदे हां कि नावल दे मुढले भाग विच घोगा वधेरे टीवी देखदा होया दिखाया गया है। वो टिक के कोई भी चैनल नहीं वेखदा, वार वार चैनल बदलदा रहिंदा है। घोगे दी माँ उसनूं उसदे टीवी देखण तो मना भी करदी है अते कहंदी है कि पढ़ाई ना करन करके ਉਹ 6ਵੀਂ जमात विचों फेल हो गया है पर वो फिर भी फेल होने पिछे आप नूं जिम्मेवार नहीं समझदा। वो कहता है कि पीर बाबे ते मत्था नहीं सी टेकिया इसलिए वो फेल हो गया है पर वो गैर कुदरती ताकतां तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। फिर वो स्कूल जाने लई भी बिल्कुल तैयार नहीं है। ਜਦੋਂ अगले दिन वो स्कूल जाता है तो बड़ी मुश्किल नाल बुझे हुए मन नाल वो स्कूल वाल नूं तुरदा तो है पर स्कूल विच जाके पढ़ाई विच उसका मन नहीं लगता। अध्यापक वालों सुनाया जा रहा कोई भी शब्द उसके दिमाग विच नहीं पैंदा। वो ना तो कोई कुछ लिखण लई तैयार है अते ना ही अध्यापक वालों सुनाया गया पाठ उसनूं समझ आ रहा है। असल विच घोगा एक पानी विच रहण वाला जीव है जिसनूं असीं अंग्रेजी विच स्नेल कहंदे हां। एक बहुत ही छोटा जिहा जीव हुंदा है जिहड़ा कि बहुत आलसी बहुत ही धीमी चाल चलता है। सो इसे करके उसका नाम भी घोगा ही पै गया है अते सारे उसके दोस्त, उसके अध्यापक, उसके माता जी सब उसनूं घोगा कह के ही बुलाते हैं। घोगा सोन काटो ते बहुत विश्वास रखता है। सोन काटो उसदे एक विश्वास है, उसकी कल्पना की दुनिया विचों ही एक जीव है। वो उस नाल गल्लां करदा होया प्रतीत आंदा है। सो इस वीडियो लैक्चर विच मैं तुहानूं पहले 10 कांडां विच जो वापरिया उन्हां घटनावां नूं दी जानकारी देवांगी। तीजे कांड विच जदों घोगा स्कूलों अद्धी छुट्टी वेले नस के आंदा है तां ओह गलियां विचों लंघदा होया नज़र आउंदा है। गली विचों देखदा है कि एक मदारी
ਜਮੂਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋਗੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਧੂਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਘੋਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਘੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤਵੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਕਾਟੋ, ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਵੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘੋਗਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਉਸਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਤਵੀਤ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਤਵੀਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਘੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਘੋਗੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਘੋਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕੋਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿਵੋ। ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਘੋਗਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਇੱਕ ਗਲਹਿਰੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੋਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਘੋਗਾ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਘੋਗਾ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੋਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋਗਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋਗੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਘੋਗਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਕਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।